जिस सूरमे की याद विच असीं ये फंक्शन जिहड़ा रखिया उहनूं नाल ही कम्यूनिटी दे ताज़ा मसले जिहड़ा कि इमीग्रेशन का मसला आ उहदे नाल जोड़ के असीं जिहड़ा आ अज दा फंक्शन करना चाहिया। जिस सूरमे ने जिस दलेरी सूझ अते दृढ़ता नाल जिहड़ा आ अपनी कुर्बानी जिहड़ी आ दित्ती आ और उन्हें 1906 विच जिहड़ा कनेडा की धरती ते पैर रखिया। 1903 तो लैके 6 तक जिहड़े हिंदुस्तानी आने शुरू होए उन्हां दी गिणती तकरीबन 4.5-5 हज़ार सी। वो जिहड़ा 4.5-5 हज़ार बंदा सी वो ये महसूस करन लग पिया सी कि कनेडा विच जिहड़ा आ साडा जिहड़ा जिहड़े साडे हक आ वो सारे जिहड़े सानूं आज़ादी प्राप्त नहीं है, क्योंकि नस्लवाद का बहुत बोलबाला सी। भावें राणी विक्टोरिया ने 1857 के गदर तो बाद ये अनाउंस किया सी कि जिन्नी बरतानिया सरकार के थल्ले प्रजा हैगी आ वो सारिਆਂ ਦੇ हक बराबर आ, क्योंकि हिंदुस्तान भी जिहड़ा उस वेले अंग्रेज़ों के थल्ले सी ते कैनेडा तो उन्हों की कलोनी है ही सी। पर जो कुछ उन्होंने बजुर्गों ने इत्थे देखा, जो कुछ उन्होंने सलूक हुंदा सी नस्लवाद का, जो कुछ अमेरिका च होया, वो सारिया घटनावां दा जिहड़ा वो चल रही सी ते हिंदुस्तानियों अंदर यह भावना पैदा हुंदी जा रही सी कि सानू अपने देश नूं आज़ाद कराउण लई कुछ करना चाहिए। सो 1906 विच वो पुजे आ। उन्हां दा पिछला पिंड भिखी पिंड सी, हुण तो जिला तरनतारन है, उदों तहसील सी लाहौर शहर लाहौर जिले की 47 तो पहला 20 साल की उम्र तक उन्हीं पिंड खेती की भरावां नाल। उस तो बाद रसाले च भर्ती होया। फिर जो कैनेडा नूं तुरिया हांगकांग आके उन्हें 2 साल जिहड़ी आ म्यूनसिपल पुलिस से नौकरी की। उस तो बाद 1906 च कनेडा आया। 1908 विच जिहड़ा आ पहला गुरुद्वारा वैनकूवर बनिया। वो गुरुद्वारा जिहड़ा आ वो कल्ला ही धार्मिक केंद्र नहीं सी, वो सारे हिंदुस्तानियों का समाजिक केंद्र भी सी, जिहदे च हिंदू सिख मुसलमान सारे इकट्ठे होकर अपने देश प्रति ये सोचते सी कि हिंदुस्तान नूं किवें आज़ादी दवाई जा सकती है। तो जिहड़ा इमीग्रेशन के तौर पर साडे नाल इत्थे वितकरा हो रहा है भी इहनूं झल्लना जिहड़ा बड़ा औखा आ। इसलिए गुरुद्वारे के अंदर ही जिहड़ियां मतलब मीटिंगां हुंदियां सी वो मतलब हिंदुस्तानी सारे करते। इस तो पहला कि भाई भाग सौ ने इस पासे वाल कम्यूनिटी सर्विसिज वाल अपना काम शुरू किया, उन्होंने बंगाली बाबू तारक नाथ का साथ मिल गया और उन्हें सेध मिली। नाल ही उस वेले गुरुद्वारा बनने च गल चालू हो गई भी जिहड़े मोने आ तो जिहड़े सिख आ भी उन्हां दा बखरेवा जिहड़ा वो शुरू हो गया। भाई भाग सौ ने बहुत वधिया रोल अदा किया। फ्रेजर मिल में वो काम करते सन। गुरुद्वारे जाके उन्होंने समझाया लोगों को जिहड़े 5-4 हज़ार बंदा सी भी अपने मूहरे मोनिया ते सिखां का सवाल नहीं, अपने मूहरे देश की आज़ादी का सवाल है। जिहड़ा अपने नाल वितकरा हुंदा पा उहदे मतलब खिलाफ जिहड़ा उन्हां नूं लड़ना चाहिए। उस तो बाद उन्हें वख-वख जथेबंदियां विच काम भी किया। 1906 तो लैके 1914 तक 8 साल के समय में जो कुछ उस व्यक्ति ने किया वो बहुत दलेरी भरिया है। 8 साल का सियासी जीवन जिहड़ा बहुत छोटा हुंदा पर वो बहुत महान काम कर गया। उन्होंने विस्तार में मैं नहीं जाना, साडे जिहड़े बुलारे आ वो जाणगे। पर 6 सितंबर 1914 में उन्होंने मौत हुई सी। बेला सिंह ने उन्होंने गोलियां 5 सितंबर को मारियां, क्योंकि अज भी जिहड़ी कैनेडा की कंजरवेटिव पार्टी आ जो 100 साल तो इतिहास रहा लोगों नाल वितकरे दा, अज भी उही अमल आ। उहदा रूप बदलिया पर जिहड़ी उन्हां दी धारा आ जां नीति आ वो दूसरे लोगों नाल उही आ। वो विस्तार में सारे बुलारे दसणगे। सो मैं शुरू करन लगा। 1 मिनट उन्हां दी याद विच जिहड़ा आपां सारे खड़े होकर मौन धारण करांगे। उस तो बाद जिहड़ा प्रोग्राम मतलब चालू करांगे। थैंक यू।
थैंक यू जी। मैं जिस बुलारे का मैं ना लवां वो स्टेज पर आ जाए तो उस तो बाद अपना स्पीच फिनिश करके स्टेज पर मतलब बैठने की कृपालता करे, क्योंकि ਅਸੀਂ इस फंक्शन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮਾਗਮ नहीं बनाया होया, ये तो ਤੁਹਾਡਾ फंक्शन है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। इस हाल ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ 1905 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ 1914 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 2nd ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 95% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਬੋਰੀ ਭਾਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੱਦਾਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦਾਂ, ਘਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਟੱਬਰ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੱਬਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਜ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਅੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਫਿਰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤਾਂ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਸਨ ਰਹੀਮ, ਜੀ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰ, ਬਾਬੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਗਿਣ ਮਿਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ 1906 ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਜਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੰਡ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਖ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਪਾਨ ਆ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਾਲਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਾਲਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਏ, 8 ਵਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਏ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਚਾਲ ਚਲਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰ ਹਾਪਕਿਨਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੋਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਂਡਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਪੂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਆ, ਹਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਭਰਾਵੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਆ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1909-10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਚ ਸਵਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਅੰਕ ਕੱਢੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ,
उस पेपर के जोड़े आर्टिकल है उन्होंने सानू पता लगता कि उस वेले साडे लोगों के विच किहड़ी गल दी इस वेले चिंता सी ते उन्हां दे मनां विच अंग्रेज़ां के खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई सी। उन्होंने इस गल का एहसास हो गया सी कि जब तक हिंदुस्तान की गुलामी का जूआ नहीं लाया जाता उद तक सानू कोई हक नहीं मिल सकता। देखो मैं हुण तुहानूं 2-3 एग्जाम्पल्स देनी चाहुंदा, दो जिहड़ियां वो सारियां डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल्स आ। वो इत्थे दा जिहड़ा बैंक जिहड़ा सन अखबार आ उहदियां पुराणियां तुसीं उहदे लेख कढ लो उस वेले दे उन्हां च भी आ ते फ्री हिंदुस्तान ते होर सारियां जिहड़ियां अखबारां सी अपनी संसार अखबार उन्हां दे विच पहली घटना जिहड़ी ये होई साडे सारे जिहड़े फौजी सी इन्हां नूं जिहड़े तगमे मिले सी जां इन्हां नूं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिले सी अंग्रेज़ां नूं एप्रीशिएशन दे ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਗਮੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਕੰਡ ਐਵਨਿਊ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ ਗਈ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲੇ उन्होंने अगवाई भाई भाग सिंह ने की आ वो भी एक डॉक्यूमेंटेड गल आ। वो तो बाद अगले साल 19 सितंबर को आजाद जो 5वां जी ताजपोशी का जश्न मनाना सी वो भाई भाग सिंह ने चिट्ठी लिख के सिटी बैंकोट के जो इनविटेशन आया सी वो उन्होंने दसिया भी असीं तुहाडे च नहीं आ सकते क्योंकि साडे असीं तुहाडी जिहड़ियां तुसीं गल्लां चाहुंदे उन्हां नाल सहमत नहीं। उस तो बाद लगातार मुहिमां चलियां सीधे सफर की हो गई तो उत्ते अपने हैड टैक्स लग गया सारियां बंशां लग गई उन्होंने चैलेंज करने लिए कामागाटा मारू जहाज इत्थे आया। वो जहाज आम मुहारा नहीं आया बाबा गुरदेव सिंह उन्होंने आप नहीं लेके आया जो तुसीं सारी चीज़ों को एनालिसिस करके देखते पढ़ के वो भी भाई भाग सिंह भाई बलवंत सिंह की सलाह नाल ही आया सी जहाज। वो सिर्फ सीधे सफर की जिहड़ी शर्त आ उन्होंने चैलेंज करने लिए आया सी होर कोई आ नहीं सी। उस जहाज नूं मुसाफिरां नूं इत्थे लाउणे लई भाई भाग सिंह की अगवाई जिहड़ी मुहिम चली आ वो तो अंग्रेजी सरकार बहुत जिहड़ी इत्थे दी सरकार सी कनेडा की सरकार इंग्लैंड की सरकार ते इंडिया की जिहड़ी सरकार सी वो बहुत ही खफा सी क्योंकि दुनिया के मंच ते इन्हां दी बहुत निखेधी हुई। इस करके जहाज नूं इत्थे रखने लई रोल अदा करने लई भाई भाग सिंह का रोल वो सारे आप जानते हैं मैं उस डिटेल च नहीं जाना चाहता। तो भाई भाग सिंह का जो मर्डर होया वो क्यों होया क्योंकि मेरी ये बैकग्राउंड दसन का यह मतलब सी भाई भाग सिंह ते साडे होर लीडर इत्थे दी सरकार इत्थे दे इमीग्रेशन अफसर उन्होंने अखां च रड़कदे सन। जहाज जो मुड़ गया जहाज के मुड़ने तो बाद इत्थे कतलों का एक दौर शुरू हो गया तो बेला सिंह के नाल दे किसी उहदे बंदे का कतल हो गया सी। उहदे भोग की रस्म अदा करने 5 सितंबर 1914 को गुरुद्वारे जो इकट्ठ होया उत्थे इकट्ठ च अरदास होने तो बाद बेला सिंह ने 2 भरे रिवाल्वर लैके शरेआम गोलियां चलाइयां उस भाई भाग सिंह दे गोलियां लगियां तो उन्होंने बचाने लिए भाई बदल सिंह जो खड़े होए उन्हें कहा दुष्टा इनू क्यों मारदा उन्होंने भी गोलियां लगियां तो यह नीत यह सी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ महाराज की त्याबिया भाई बलवंत सिंह बैठे से उन्होंने भी गोलियां मारने की हुई सी वो ना चली तो मौके पर उन्होंने फड़िया गया। ये भाई बलवंत अपने भाई भाग सिंह हुणी अपना बयान दर्ज कराया कि मैंने गोलियां इन मारियां पर इत्थे दे जस्टिस सिस्टम ने उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मन्निया तो पहली जूरी अपने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ निर्णय ਤੇ ना पहुँच सकी दूजी जूरी जो दूजे मुकदमे बैठी वो जज दियां इंस्ट्रक्शनां जो तुसीं पढ़ के देखते हैं वो शरेआम नस्लवादी हैं वो ਜਿਹੜੀਆਂ बेला सिंह ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ वर्णन किया गया तो उन्होंने बरी करता गया। इस आधार पर भाई मेवा सिंह ने हाफसन का कतल किया। ये सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ आ ये सानू इस निर्णय ते पहुँचानिया कि भाई भाग सिंह जिहड़ा साडा महान लीडर सी ਉਹਨੂੰ कतल कराने ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ पूरा हथ सी ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ कर रहे हैं वो साडा महान लीडर ਜਿਹਨੂੰ याद ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਹੱਥ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਟੋਰੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸਾਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1967 'ਚ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 1977 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਲੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਦੂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ 5-5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ ਅਖੇ ਇਹਨਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਲਤ 5-4% ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ
ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਫਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, 1901 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਲੇਬਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਕਲੌਗ ਕੱਢਣੀ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਨਲੀ ਤੇ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ $5,000 ਤੋਂ $6,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਰੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੀ ਆ
और ये कहते हैं कि असीं $1000 की टिकट ला के इदां दे हाल कई भर सकते हैं, इन्नी कम्यूनिटी आउण नूं तैयार है, उहदे करके सानूं जिहड़ा अज दा इह फोरम करना पिया। अज साडे विचकार ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ विचारधारा के मेरे वीर बैठे आ। मैं जिहड़ा फोरम ओपन करने तो पहला किसी सारे मेरी ये बेनती है कि किसी ने किसी के बारे में कोई अटैक नहीं कर सकता। वो सिर्फ तो सिर्फ जिहड़ा इमीग्रेशन के बारे की गल करनगे, उस तो बारी कोई होर गल नहीं करनी। तो नाल जिहड़े इत्थे मेरे मेरे एमपीआं दे ऑफिस चों उन्हां स्टाफ आए आ, उन्हां दीयां गल्लां नोट करनगे। सब तो पहला साडे विचार जिहड़े इमीग्रेशन के क्रिटिक जिनी सैमजी आए आ, उन्होंने बेनती करूँगा कि कुछ मिनटों लिए लंबा समा नहीं और टाइम की लिमिट है सारिਆਂ ते, किसी को भी जो 5 मिनट तो ਵੱਧ समा नहीं दिता जाएगा, क्योंकि ये भावें 2-3 मिनट ਵੱਧ ले लें, कोई तुहानूं प्रॉब्लम दसेंगे। बाकी सारे टाइम की लिमिट च रहन ताकि असीं सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बड़े मेरे को बहुत जो नाम आए आ, सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ विचार सुन सके, ਜਿਹੜੀਆਂ विचार नहीं उन्हें कंप्लेन सुन सकीए। इतने ਇਹੋ ਜਿਹੇ केस है जिन्हें 3-3 वारी बीमारी हो चुके, जिन्हें अपने बच्चे परिवार बैठे आ। इस करके मैं जिन्नी सैम जी को बेनती करूँगा कि वो स्टेज पर आओ। तो बेनती है मेरी भी सारे आने वाले बुलारियां को भी किसी को भी इमीग्रेशन तो बाहर ना जान, इन्हें कहता है मैं जिन्नी सैम जी को बात देना स्टेज पर आओ। थैंक यू वेरी मच। पहला मैं इंडो कैनेडियन वर्कर्स एसोसीएशन उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहती हाँ। मैं कई कम्यूनिटी ग्रुप्स के नाल मिली सी, मैं सारिਆਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਅ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਵੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। इस करके मैं बड़ा चिर देर वाला करके मेरे वीर ने पहला ही दस दिता कि बहुत कुछ बदल गया है। देखो पहला उन्होंने अपन सुपर वीज़ा का लालच लेके पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स की एप्लीकेशन बंद कर देते हैं। तो हम जो तुम CIC वैबसाइट पर जाओगे उत्थे लिखा है भी जो गांव आने वाले दिन है ना, पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स की एप्लीकेशन अपन थोड़े डिफरेंट नजरिए नाल देखने पैने हैं। ये भी लिखा है भी जो भी स्पॉन्सर करूँगा उन्होंने फुल लाइफ टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए है। क्वेश्चन पूछे तक ये भी मैं एक मिनिस्टर को देखा नहीं सुनिया है, और ये भी एक बार कहा था जे तुम्हारा कोई पिछे कोई हैगा बेशक 5 भैन भरा के हो जे एक पिछे हैगा फिर ग्रैंड पेरेंट्स की एप्लीकेशन देने की बड़ी लोड़ है नहीं करके उत्थे कोई हैगा उन्होंने लोग कैप्चर कर दो। ये तुम देखो काफी सब कुछ हो रहा है। ये 2 सालों की रुकावट लाई है, उन्होंने दिनों के विच कई भैन भरावां ने एक दूसरे नालों विछड़ जाना करके उन्होंनी एज जब तक बढ़ जानी है। इन्होंने ये समस्या करके इसकी हल करने लई भी लॉन्ग लिस्ट बहुत है, यही तुहानूं दसदे सीगे रेडियो ते। पर तुसीं ये सोचो जो इन्होंने इमीग्रेशन ऑफिस बंद कर दिते हैं कई जगह, वो सारे फाइल कंसोलिडेट हो रहे हैं, हुण वेट लिस्ट अगे नालों भी ज़्यादा बढ़ गया, नाले स्टाफिंग ते भी बहुत बदल हो रहा है। ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 20-13 ਤੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰ 20-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੌਰੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਾ ਦੱਸੂਗੀ, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जी हैगी वो उदों भी हाई कर दी है। जे तुहाडे परिवार के नाल आना है, तुहाडी बीबी ने नाल आना है, जी पॉइंट सिस्टम से आते थे हुण उन्होंने भी इंग्लिश टेस्ट लेना होगा, वो हिसाब नाल पॉइंट्स मिलणगे। तो जिहड़ा 35 साल तो उपर हो जाऊगा वो नंबर घट जाने। ये सोचो जे सरकार ने रिटायरमेंट एज 67 तक का वाधा किया कर दिता है, तो वही सरकार हम कहते जे तुसीं 35 साल तो उपर हो गए फिर असं तुहानूं घट नंबर देने हैं। उन्होंने कितने साल लोगों तो काम करवाना है पेंशन देने तो पहला, ये भी सोचो। जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्लास दे कांट अप्लाई लाइक दैट, वो भी नहीं कर सकते। सिटीजनशिप जी आप लेती है, तुसीं ये देखो जो इंग्लिश टेस्ट आ लेवल 4 इंग्लिश कर दिता, वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू पास।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣਾ ਆ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੱਕ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਖਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕੀਤੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 17 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ, ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਹਿੰਮਤ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਜਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਮਾਰਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੱਸੋ। सत्कारयोग पतवंते सज्जनों, बुजुर्गों, मुताबो, हम साथियों, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ जो ये इमीग्रेशन फोरम इंडो कनेडियन वर्कर एसोसीएशन ਵੱਲੋਂ करवाया जा रहा, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं भी जी आया कहना। ਅੱਜ कौम के दो महान शहीद भाई भाग सिंह ते भाई वतन सिंह की याद में ये जो समागम करवाया जा रहा, मैं दिल दियां गहराइयां चों इंडो कनेडियन वर्कर एसोसीएशन के समूह साथियों का तहे दिलों धन्यवाद करना चाहता। कौम ते जदों भी कोई विपता पई है, पुरातन समय दे विच कम्यूनिटी दीयां वख-वख जथेबंदियां ने आवाज़ बुलंद की, पर अफसोस नाल कहना पै रहा कि 1980 तो पहला जदों भारतीय कम्यूनिटी दे कोल एक भी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नहीं सी, एक भी MLA नहीं सी, एक भी सिटी कौंसलर नहीं सी, एक भी मीडिया नहीं सी, ना कोई पेपर सी, ना कोई रेडियो स्टेशन सी, ना कोई मैगजीन सी, ना कोई TV प्रोग्राम सी, ते साडी कम्यूनिटी उदों तकड़ी सी। असी अपने जोर नाल गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटियां नाल लैके कौम के मसले युद्ध नाल हल करवाउंदे सन। उदों कम्यूनिटी ने कदे नहीं ये सोचा सी, गुरुद्वारे ने कदे नहीं ये सोचा सी कि जे असी आवाज़ बुलंद की ते साडे गुरु घर के जिहड़े कीर्तनीए आने बंद हो जाणगे, साडे कहण ते काम नहीं होने, असी भाईबंदियां पा के रखीए। उदों कम्यूनिटी च दम सी। अज इन्ने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, इन्ने MLA, इन्ने कौंसलर पूरे कैनेडा दे विच, इन्ना वड्डा पंजाबी मीडिया ते कम्यूनिटी कमजोर हो गई है। किसी दे विच युक्त कि जेसन कैनी नूं जां कंजरवेटिव सरकार नूं पुछ सके। इत्थे उन्हां दे फंक्शन होए, कम्यूनिटी ने सब तो वध चढ़ के हिस्सा लिया। ये कल्ली डिस्क्रिमिनेशन साडे पंजाबियां नाल नहीं हो रही, हिंदुस्तानियां नाल नहीं हो रही। असी पाकिस्तान साडा गुआंढी मुल्क है, जे हिंदुस्तान चो विआह करा के लड़की बुलानी हो तो 6 महीने आ जाती है। इस कम्यूनिटी दी 3-3 साल तक इंक्वायरियां करते हैं और साडे मैंबर पार्लीमेंट, साडे MLA वो सिर्फ जे उन्होंने को अपना दुख दर्द लैके जाते हैं तो वो सिर्फ बस माड़ा जा हौसला दे के तोड़ देंगे भी कोई नहीं करांगे। मैनू ये विश्वास है कि काफिला कदे भी पहलों बन के नहीं तुरता। एक बंदा चले ना तो 1 2 4 जो जुड़ते जाते फिर वो काफिला बन जाता। जिनी सिंह ने कहा सानू सहयोग दो, असी इन्हों सहयोग इन्हों की टीचर यूनियन के प्रेजिडेंट की कारगुजारी नूं देख के दिता ते असी आस रखते हैं कि ये पार्लीमेंट दे विच साडी कम्यूनिटी के अलावा समुचे देश वासियों लई आवाज़ बुलंद करन, उत्थे जाके आवाज़ चक्कन। असी हर एक वाच की तरह इन्हों जिहड़ा हैगा कम्यूनिटी के मैंबर ऑफ पार्लीमेंट पूरे कैनेडा चो वाच कर रहे हैं और देख रहे हैं भी ये की करते हैं। मैं तुहानूं यकीन नाल ये गल कहनी चाहुंदा, मैनूं बाकी मीडिया का तो पता नहीं, मैं कंजरवेटिव सरकार की 10 साल इंडोर्समेंट की स्पॉन्सरशिप करता रहा भी इन्हों अगे लियाओ, क्योंकि लिबरल वाले साडियां गल्लां उदों मन्नणों हट गए सन। ते अज मैनूं ये गल कोई भी अकदनी नहीं कि मैं शर्म महसूस करदा कि मैं 10 साल जिहड़ी है कंजरवेटिव सरकार की जिहड़ी सहायता करदा और उन्होंने सब तो वध जिहड़ा ये नहीं
मेरा तो कोई रिश्तेदार जिन्ने आ पिछले 30-35 सालों तो सारे आ, मेरा कोई नहीं अज की डेट च आना। मेरे साथ संबंधी रिश्तेदार सब इस धरती ते आवश्य है, लेकिन मैनू अपने पंजाबी भाईचारे का तह दिलों दर्द है कि जिहड़ा साडे लोग उत्थे आशा रखी बैठे, जिन्हां दे परिवार दे जी इत्थे कोई माँ प्यो नूं बुलाउणा चाहुंदा, कोई अपने धी पुत्त नूं बुलाउणा चाहुंदा। आ साडे हाल दे विच अज एक संधू फैमिली आई है और उन्होंने दस्या भी उन्होंने लड़की का इंडिया के परिवार के कहने पर ब्याह किया गया, 3 साल हो गए, बच्चा भी पैदा हो गया, वो मानते ही नहीं भई ये जगह है ये बच्चा इस लड़की का वा, नहीं जी ये ब्याह फेक है। उन्होंने केड़ा ऐसा थर्मामीटर है जो ला के देख लेंगे। और मैं अपने स्टाफ को पूरी हिदायत कर दी है कि किसी भी गल पे कोई समझौता नहीं, इमीग्रेशन मामले ते बेशक सानू किन्ने भी सिंह फसाने पैण सरकार नाल असीं वो सिंह फसाउण लई तैयार हाँ हमेशा। एक मैं गल अज लीडर साहबान 2 मैंबर ऑफ पार्लीमेंट मेरे सामने बैठे, जसवीर संधू ते जिनी सिम्स, बाकी तो आए नहीं, MLA हैरी बैस आए आ, राज हुंदल मैं देखे आ, जो कोई होर होवे तां मैनूं पता नहीं। मैं तुहाडे ध्यान 'च एक गल लियाउणी चाहुंदा संधू साहब ते सिम्स जी कि जिस सीट ते तुसीं बैठे हो ना, इस सीट ते लखां वालों मैंबर ऑफ पार्लीमेंट आके बैठ के चले गए, तो तुसीं भी एक दिन चले जाओ। लोग तां याद रखणगे, तां उन्नी देर तक इन्हां सीटां ते बिठाई रखणगे जिन्नी देर तक तुसीं कम्यूनिटी का काम करोगे। और मैनूं भली बात जानी आ, अज उस फैमिली ने, संधू फैमिली ने जो मैंने दसिया ना, सीना फट गया। और मैं वादे नाल कह सकदा कि जिनी संधू चाहन तो 2 हफ्ते के विच लड़का इत्थे आएगा जे चाहूँगा। इसलिए तो मैं मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की पावर को जानना। जे इतने हाल के असीं कोई गल करांगे जां रेडियो से करांगे, इन्हों चाहिए मैंबर ऑफ पार्लीमेंट कि पार्लीमेंट के विच ये मसला उठाउण कि तुहाडे कोल किहड़ा थर्मामीटर है जिहड़ा ला के देखिया बई ये बच्ची जिहड़ी आ उस लड़के की पैदा हुई आ, बई ये नहीं। सो दिल दे विच गल्लां बहुत है। बाकी मैं साडे गुरुद्वारा साहिबान दे लीडर कई बैठे आ मौजूदा ते कई जिहड़े पास्ट विच रहे आ, मैनूं इस गल दे विच कोई अतकथनी नहीं। मैं गल कहनी चाहुंदा कि परमात्मा का वास्ता है थोड़ी थोड़ी जिहड़ी आ असीं पंजाबी कौम हमेशा, साडी कौम लड़ाई चों बनी आ, लड़न चों, राइट्स लैण तो। सिख कौम जदों बनी सी गुरु साहब ने इस करके बनाया सीगा कि हक ते सच की खातर अपना आप वार दिओ। ते अज असीं की कर रहे हैं, गुरुद्वारे वाले आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कोटा कचहरियां में जा रहे हैं। किसी भी कमेटी ने, चाहे मॉडरेट है तो चाहे फंडामेंटलिस्ट है, किसी ने नहीं कहा भी असीं जिहड़ा इन्हां सरकार को इन्नी गल नहीं लिख के पुछ सकीए भी एडा वड्डा वितकरा क्यों। जे तुसीं चंडीगढ़ तो नैनी मंगवाउणी है तो 3 साल, जे दिल्ली चों मंगवाउणी है तो 3 महीने। वो एडा वड्डा वितकरा। असीं इस देश नूं आण के बहुत उच्चा चुक्या, साडी कम्यूनिटी ने बहुत बड़ा टैक्स दिता, पर जेडे साडी कम्यूनिटी कुछ ऐसे दुम छल्ले आ जेडे हमेशा कहते नहीं जी साढ़े चाहे हेरा फेरी होगी जी, उन्हें बेईमानी कर ली, वो 1% होगा 99% है। तुसीं दसो कि किहने बेईमानी की है। तो जिद्दां असीं आए आ, साडे वड्डे वडेरे आए आ, गोरे भी इदां ही इन्हां दे जेडे नेटिव इंडियंस के देश में आए आ, असीं कोई वखरे नहीं इन्हां नालों ला तोड़ के आए। सो मेरी बेनती है तुहानूं, जिन्हें मैं तलवंती टाइम तुहाडा ज़्यादा कर रहा, खिमा चाहुंदा। सिर्फ सानूं लाख बंदे की लोड़ नहीं, इंडो कैनेडियन वर्कर एसोसीएशन को सहयोग दिओ, रेडियो इंडिया तुहाडे नाल है। असीं 5 बंदे भी जिहड़े हैगे आ ऑटोआ दीआं कंधां हिला दांगे, तुसीं सहयोग दिओ एक भी जिहड़ा इन्हां नूं जिहड़ा आउण वेले पुछिआ जाए। सो इतना कुछ कहते आया क्षमा का इजाजत। मैं एक बार फिर अपन दिल दीआं गहराइयां तो संघा साहब का, टेसी साहब का, बासी साहब का तह दिल तो धन्यवाद करनी चाहना
कि किसी ने युद्ध का काम किया, ये फॉर्म रखिया। ये भी संस्था पिछले बहुत लंबे समय तो गुरुद्वारे के चक्कर च पे आ। मैं बेनती करदा कि कौम के कामों को पैर रख के चलो, गुरुद्वारे वाले एक साइड से कर लो। सो संघा साहब मेरी बेनती केसी साहब कबूल करियो, ताडे तो इंडो कैनेडियन वर्कर एसोसीएशन तो बहुत वड्डियां आसा ते असीं तक आवाज़ बुलंद करने में कोई कसर नहीं छड्डांगे। इन्ना कुछ कहंदा होया किवां दा जाते कहां the justice for my daughter because I love her. Believe me or not, I love every children, whoever, girl, boys, they are nice, they are all my son and daughter. I'm not standing for my daughter, I'm going to stand for every single person, whoever is going through this, because this is too much for me. I can't handle this. I can't. If you guys stand by me, one day I'm going to stand by you guys, so we can bring this country to the better country. And I really want to thanks to Indo-Canadian Worker Association, Jenny Singh, Mr. Sadhu, Maninder Gill, whoever helped me out, please do so. Please, I'm begging for your help. I need your help. Thank you very much. ਐਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਯੋਗ ਆ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਹੈ, ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਿ ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨਸ ਡਾਟਰਸ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਜਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈਪਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਚਲੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੱਢੀ ਚਲੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਟੋਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਅੱਖੀ ਘਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰੋ, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो सानू सारिਆਂ सपोर्ट करनी चाहिए है। जो भी इमीग्रेशन के खिलाफ कितने फोरम होंदा कितने इकट्ठ होंदा सानू वध तो जाना चाहिए और अपनी आवाज़ उठाओ ताकि पार्लीमेंट तक अडवा तक थोड़ी आवाज़ आए तो ये कोई सुधार आए। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं प्रबंधक का धन्यवाद करता, गलती होता माफ़ करना। थैंक यू। जे किसी भी जोड़ा वीर जिन्हों का कोई केस है वो मैं जरूरी चाहना कि अपना नाम लिखा दें ताकि उन्होंने भी बुलाया जा सके। जिथे अपनी पंजाब तो आने जो 6 महीने साल लगता उत्थे पाकिस्तान तो आने 2 तो 3 साल लगते हैं। पाकिस्तान कम्यूनिटी भी साढ़े विचकार बैठी आ। उन्होंने तो मैं इरफान मलिक जिन्हों का नाम साढ़े को आया, इरफान मलिक को बेनती करूँगा कि स्टेज पर आओ। इरफान मलिक। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सब तो पहले तो मैं जी जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है इसका इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया
इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इसके साथ मनिंदर गिल साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने पर दावत दी। और इसके साथ ही मेरी भी गुजारिश है कि जब जैसन कैनी यहाँ आए, कुछ हमारे लोग भी यहाँ मौजूद थे जिन्होंने उसको फूलों के हार बनाए। ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में उन्हें बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, और इंसाफ जो है, इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। यहाँ इंसाफ के लिए कोई मुल्क, कलर या कौम कोई नहीं होती। ये इंसाफ का मसला है इमिग्रेशन का। और मेरी भी गुजारिश है कैनेडियन गवर्नमेंट से कि ये जो सूबों में जैसे 3 मान और मजहबों के लिए, कौमों के लिए अलग अलग कैटेगरी उन्होंने रखी हुई हैं, ऐसा प्लीज ना करें। सबके लिए इंसाफ बराबर। और कनाडा एक ऐसा मुल्क है जिसको दुनिया में याद रखा जाता है कि ये इंसाफ देने वाली कंट्री है। और इसमें अगर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने मजहबों में, कौमों में, कलरों में उसमें तफरका डाला, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं। तो इसलिए हमारे मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है, जैसे कि आप लोगों के साथ, हम के साथ आपसे बढ़कर हो रही है। और इसी तरीके से 24 मंथ हमारी एप्लीकेशनों को, हमारे बच्चों को वहाँ लगते हैं, और फिर अभी कोई फैसले हुए ही नहीं जिस दिन से इसने ये फैसला किया है। तो मेरी भी गुजारिश है कि जब भी वो आए, जिस जगह में भी, जिस तरीके से भी हम आवाज़ उठा सकें, हमें उठानी चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी आप तमाम भाइयों के साथ तैयार है, रेडी है हर जगह जाने के लिए। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। ਜਸਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਜਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਡੀਟੇਲਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ NDP ਕਾਕਸ ਪੂਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਵਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ NDP ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ MLA
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ। ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਿਉਂਤਬੰਤੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਬੈਂਕਸ ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਰੀ ਬੈਂਕਸ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਉਹ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ
और उत्थे जे जिमी सिंह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और मैं देख रहा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ रोजाना ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ, और बहुत जरूरी है कि ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਜਿਨੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜੇਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਖਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਦਲਸ਼ੁਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਨੀ ਤਗੜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਤਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। जी हैरी पैंस बड़ी खुशी की गल है कि कैलगरी तो फोन आया, वो कहते ऐसे नहीं है फॉर्म तो करें जो कि कैलगरी की कितना का फॉर्म जो अरेंज करेंगे एक दो हफ्ते के कि साडा तुसीं सहयोग दिओ। हुण नज़ीर पीरजादा नूं बेनती करके स्टेज ते आउण, उस तो बाद राजस्थानी जी तैयार रहन ते होर भी जो कोई किसी की प्रॉब्लम हैगी आ कोई जो अपने नहीं भी स्टेज पर बोलना चाहता आके जरूर जो पिछले कुड़ियां बैठिया लिखाया दी जाए ताकि वो जी गल आ उत्ते गौर किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम नसीर पीरजादा है, मोहम्मद नसीर पीरजादा। और मिरेकल मीडिया जो प्रिंट मीडिया है, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में 12 साल से हम लोग यहाँ हैं। बड़ी अच्छी बात मनिंदर सिंह रेडियो इंडिया वाले कह गए कि हम 1980 में 1980 में ज़्यादा पावरफुल थे और अब जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आज़ाद भी है और इतना इनपुट मीडिया निकल रहा है लेकिन बेबस है, उसकी भी वजह ये मैंने ज़ाती तौर पे अभी 2 साल के अंदर अंदर जैसन कैरी का 2 दफ़ा 1-to-1 इंटरव्यू किया। आई हैव द रिकॉर्डेड, मैंने उसको न्यूज़पेपर में भी डाला। जो लोग कहते हैं जब वोट लेने होते कि जब बस सिर तो उतारना होता है जो लोग कहते हैं अच्छा अच्छे जाकर ऐसे कराने जो लोग उठे जाने मेन जो ऑफर है जाते हैं आप तो खोल जाते हैं। तो दिस इज आवर ट्राइबिंग कि अस्सी की कर रहे हैं महाजर इमिग्रेंट मीन महाजर 1947 के लोग थे पाकिस्तान इंडिया के महाजर सी उन्होंने पता है कि महाजर की होता है, उन्होंने पता है कि उन्होंने भैन अगर या इंडिया या पाकिस्तान या माँ प्यो उन्होंने इंडिया या पाकिस्तान रह जाए तो की हाल होगा। इतने असं लग 18 मील की दूरी पर बैठे ऐसा दर्द वही महसूस करता है जिन्होंने अपने माँ प्यो की कदर की हो। ऐसा दर्द वही ऐसे महसूस करता था जब लोग अपने
इंडियन जैसा कहने की बजाय कोई इंडियन कम्युनिटी का या किसी और कम्युनिटी का MP जो है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਸਿਵਾਏ ਸਾਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। तो आई थिंक सो कि साडा जड़ा सब जिन्हें भी असी आए इतने इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। और दूसरी गल मैं कहूँगा कि जो असी इन्होंने मीटिंग 2 साल हाँ इन्होंने भूमिका का काम किया है इस तरह जिस तरह ताज की गड्डी नहीं होती वो विचों कुछ कट लिया उन्होंने कह प्रदर्श किया कि 2004 तो 2008 तक असी ताज की गड्डी नहीं है कि विचों हाथ मार रहे हैं। सिर्फ 2004 तो लैके 2008 तक ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ 2010 ਜਾਂ 11 ਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2004 ਔਰ 2008 ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਇਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1000 ਕਮਾ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ। और सानू पटिशन मैं पता पटिशन दाखिल हुई हुई है सितंबर 29 में रिजल्ट आ जाएगा और कि यस और नो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अफसोस होगा कि अगर 2004 तो लैके 2008 तक का हैसियत रखन सानू डर है कल जरूर असी कल या परसों अप्लाई किया है उन्होंने भी इन्होंने मुद्दा पा दिया कि असी कितने जाइए। साड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज मेरी कम्युनिटी की मेरे न्यूज़ पेपर की आई विल डू माई बेस्ट वट आई कैन डू। हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करे ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਓ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਕਿਹਦੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ DNA ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ। तो अफसोस है कि असं जिन्हें इमीग्रेंट मैं आर्किटेक्ट है इंजीनियर है डॉक्टर है कि सब तो ज्यादा पागल हो टेंस हो क्यों वो ग्रेव यार्ड ड्यूटी करते इन्हों साढ़े इमीग्रेंट डॉक्टर इंजीनियर नहीं चाहिए इन्हों पढ़ी लिखी लेबर चाहिए है जी कैनेडा चलाती है। शेर कौन है और मैं राजस्थान की तरफ बेनती करूँगा कि अपना टाइम की जरूर लिमिट रखन क्योंकि साढ़े को 3-4 बुलारे हो रहा उन्होंने भी बोलना टाइम तो बाद में जाना। अज जिस कहनी ये कह के प्रचार करते हैं कि साढ़े फराड वाला होया 1% तो बाद कितने कट के दिखा रहे और दूसरिया कम्यूनिटी के इतों के लोग उन्होंने की होता वो देख लें 1% के रास्ते 99% जी कम्यूनिटी है वो सजा देन जा रहा इधर डिक्टेटर भी अभी देखना नहीं और मैं बेटी को रास्ता नहीं। हाँ जी वाहिगुरू खालसा फतेह। धन्यवाद इन्हों अपने ढेसी साहब का तो संघा साहब का भी जोड़ा भाग सिंह सीगा बदल सिंह उन्होंने दोबारा जिंदा कर दिता एक शान पैदा कर दी जिदा भी वो जींदे इस वेले उन्हों का अनुकरण करना आप है। तो इस मेरा मन बड़ा खुश हुआ जो ये अनाउंस हुआ रेडियो उत्ते तुसीं मेरे विचार सुनते रहंदे हैगे आ। तो सो जी अपील तो दलील जिस वेले ये पावरां दित्तियां जा रही सी जैसन कैदी नूं तां जैक लैडन कहंदा सीगा उस वेले सरकार दे कोई पावर नहीं सीगी। रिफॉर्म पार्टी 2 दफ़ा फेल हो चुकी सीगी। उन्होंने सोचा रेसिज्म सीगा उहदे विच रिफॉर्म पार्टी दे विच फिर उन्होंने कंजरवेटिव दे विच चले गए। वो फिर भी जैक लैडन वार्निंग दिंदा रहा। साडे घरे चिट्ठी आई उठो लिबरल वालियां मैगी लैठिया क्या उठो कहता सरकार तोड़ दो तो या फिर आप अपनी सरकार बना लीए। किसी गल पर भी वो मैगी गनेटी नहीं आया। तो वो जैंसन NDP का जो लीडर से जैक लैडन वो कहता सी यह तानाशाह बनूगा इन्नियां पावरां दित्तियां उन्होंने मतलब इमीग्रेशन मिनिस्टर नूं ये पहला दस गया सी जैक लैडन अज तो वो है नहीं गा।
ਸੋ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟ ਦੇਖੋ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਦਲੀਲ ਦੋ ਅਪੀਲ। ਤੋ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲਮਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕੇਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਦਾ ਗॉड, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਰਨ ਫੈਲਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਈ ਜਾਗਰਤੀ ਆਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੌਰਥ ਡੈਲਟਾ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 11415 84 ਐਵਨਿਊ ਡੈਲਟਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਾਲ ਬਿਨਿੰਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7788898255। ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ 6046442470। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। 1:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਪਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭੇਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੇਲਾ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਇੰਡਰੇਨੀਆ ਪਾਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੰਡਰੇਨੀਆ ਪਾਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸਟੇਜ। She's here, she's gone. Oh. And ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਢਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। Hi, I'm sorry, I'm going to speak in English only. That's fine. It's okay? Yeah, so thank you very much for giving me just a few minutes. I am from the Latin American community, and I'm here with my friends from No One Is Illegal, who, by the way, they have information. They are in the table back there, and they have some flyers with information about all the immigration policies that are affecting our communities. So, and I said our communities because I am very, very excited and feel really grateful and privileged to be in a different space that is not the Latin American community, that I'm coming here, and it's so amazing to listen to the historical background that you are connecting right now, the racism and all the discrimination that our communities today are facing with the history of discrimination of Canada and the history of the struggle of our communities. Whenever my community, which is like a new community in Canada, whenever we want to really learn from the strategies of resistance and struggle, we look at you. We look at your community because you have built all these organizations and institutions that are still fighting and making the connection that this is nothing new that is happening, and that's why we have to really connect. As previous speakers were saying before, the family reunification program and the super visa, it's really affecting us all. And our communities are having these different immigration forums in their own communities. The Latin American communities having the same conversations, and I think it's amazing that everyone is talking about this. Somebody said, what are the next steps? And I think it will be really one of the things to think about it is to bring us all together, because this is something that we have to fight back together and stronger, as you have shown that the communities can have the strength and actually make some changes. And I really like the speakers that said we shouldn't be welcoming the tourists in our communities, where they can come and get only legitimization because some of our members welcome them, and then they don't allow us to bring our families here. They don't care, they don't think about us when they are in power. That's all. Thank you so much. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਲ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ 1-2 ਦਿਨ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਪਰ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੌਂਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। 2 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 20-30 ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਬੈਟਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 75 ਈਅਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੋਪ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ MLAs MPs ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਸਾਊਥ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ UBC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਊਥ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੋਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ 1903 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1897, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ 100, 110 ਸਾਲ ਦਾ, 115 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਸਲਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਉਹ 9 ਸਤੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1985-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਆ। ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। 1995 ਤੱਕ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੈਚਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਜ संधू। थैंक यू जी। मेरा नाम इम्तियाज़ पोपट है। मैं कोऑप रेडियो का होस्ट हूँ। बुलंद आवाज़ मंडे 5 बजे आता है। इट्स गोइंग टू बी नाउ 100.5 FM कम्युनिटी रेडियो है, नो कमर्शियल लिसनर सपोर्टेड रेडियो। आपको मालूम है कि ट्यूसडे को सितंबर 11 है। सितंबर 11 की यूनिवर्सिटी 11 साल के पहले जो न्यूयॉर्क में हमला हुआ था। इसके बाद कैनेडियन और अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसी क्या हुआ आपको तो मालूम है कि आवर कम्युनिटीज़ वर ब्लेम्ड फॉर व्हाट हैपेंड। जो मुसलमानों और सिखों इसको भी असर हुआ है। और थोड़े दिन पहले आपको मसूरी में वहाँ गुरुद्वारा में हमला हुआ, रेसिस्ट attack on the Gurudwara, and there was some masjids that were burned the day after in Missouri as well. So tomorrow evening, कल शाम को
Woodward's W2 में we are holding a forum. And I'm showing a documentary. मैंने जो एक documentary बनाई थी, जब आपको मालूम है 98 में निर्मल सिंह गिल यहाँ गुरुद्वारा में इसका मर्डर हुआ, 5 skinheads they had murdered him. इसके बारे में मैंने documentary बनाई थी, छोटी सी documentary. Because what happened in Wisconsin, यहाँ भी हुआ था. There's skinheads here, supremacists organizing in Surrey, rock bands भी है, लेकिन RCMP की उसको मालूम था कि ये ग्रुप से यहाँ कुछ किया नहीं, और निर्मल सिंह का मर्डर हुआ. इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि वो जो विस्कॉन्सिन में हुआ था यहाँ भी होता है, यहाँ भी रेसिज्म है. और कैनेडियन गवर्नमेंट की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है, लेकिन ये जो रेसिज्म हमारे बीच में है इसका कुछ करना ही ना. Anytime something happens, some shooting happens, they blame the immigrants. Jason Kenney says, "Well, we want to do we are cutting down on immigration. We have to work against refugees." लेकिन जब हमारे जो कम्युनिटी पे हमला होता है तो कब क्या करते, कुछ करते हैं, हेट क्राइम्स के बीच कुछ नहीं करते हो. So September 11th anniversary, we are marking that. It's a very sad day for our community because anti-immigration policy जो security regime हुई है is an excuse for what happened in New York. Same thing happened during World War II. Right, in Pearl Harbor, they sent the Japanese को सब internment camps में भेजा था. वही same history repeat होती है, anti-immigration policy. So we have to do something. We have to come together as community, and we have to mark these events. It's very, very important. Thank you very much. ਰਾਜ ਹੁੰਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਚਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫੈਨੀ ਫਰੈਡੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਨੌਰਥ ਤੋਂ NDP ਵਾਸਤੇ. ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ. ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਜੈਨੂਇਨ. ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਆ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ. ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਨੀ ਪ੍ਰੇਡੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ. ਔਜਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1981. ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਭਗ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਉਹਦੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ. ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀਜ਼ਾ. ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ. ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਡਿਲੇ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਇਤਮਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਹੜੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫੈਂਸ 'ਚ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 1991 ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਬਦਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਫਿੱਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਪਰੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਤਾਨਾ ਕੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹਨੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣਨੀ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫੇਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਘੇਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੱਲਾ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਗੱਲ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਨਸਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਮਗਿੱਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। साहिबान, आज बैसाखी का दिन है। पोजीशन, लो, फायर।